Welcome to all. In the continuation of our discussion on organic spectroscopy, in the first part of NMR spectroscopy discussion, I just explained what are the various physical methods to obtain the structure of organic compound. And nowadays the spectroscopy methods are available, and we know that the UV visible IR and NMR, and I have insisted that NMR spectroscopy is the wonderful tool and reliable tool, so that 95% of the structure of organic compounds can be easily illustrated by the NMR spectroscopy. So this is our discussion only on the basic level, and in the part 1 I have discussed the nuclear property of the proton, and just compared with the C13 also. It is a preliminary comparison, and the basic principle of NMR spectroscopy, the processional frequency, and the instrumentation, and last how the one can record the NMR spectrum. Two methods I have explained, one is the frequency sweep and the field sweep. Let us go into the part 2 of a basic principle and a preliminary application. So I am already insisting on preliminary application. It is not the advanced, it is of a B.Sc level. Okay, preliminary application of a NMR in organic spectroscopy. As usual, we will highlight what is the output of this lecture. The lecture முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன அவுட்புட் இருக்க போகுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium of the nuclei. That is how it is populated from in the ground state and the excited state. And number 2 is the process of relaxation. Process of relaxation. Okay, how the molecule get relaxed, and the predicting number of signals in a molecule. The number of signals in the NMR spectrum in a molecule, and the shielding and the de-shielding effect, and what is meant by chemical shift, and relationship between intensity of the signal and the number of hydrogen, and spin splitting, and finally some spectral analysis of ethanol, anisole, and benzyl chloride. Let us go into the lecture. Okay, so the first one is the thermal equilibrium of nuclear spin. So whenever we think of the nuclear the population level, we think of the Boltzmann distribution. Okay, the Boltzmann distribution, which is given by n upper by n lower, which is equal to exponential minus delta E divided by kT. Okay, delta E is the energy difference, K is the Boltzmann constant, T is the temperature, and at room temperature the energy difference is very low. Okay, very low, and almost it is equally populated. ஈக்குவலாக பாப்புலேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஒரு அந்த ரூம் டெம்பரேச்சரில் எப்படி ஈக்குவலாக பாப்புலேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் 2.4 Tesla, 2.34 Tesla, which is the strength of the magnetic field at room temperature 298 Kelvin. N upper by the ratio of N upper by N lower, which is equal to 1 lakh by 10 lakh by 10 lakh 6 nuclei. That is 1 million in 1 million in 6. Okay, that means I can say only if you take 1 million of nuclei,
only 6 nuclei is excess in the ground state. அதாவது ஒரு ஒரு மில்லியன் நியூக்ளி எடுத்தோம்னா ரைட்டா, அதில் அப்பர் ஸ்டேட்டில் 1 மில்லியன் இருக்குது, கீழே 1 மில்லியன் 6, 1 மில்லியனோ 6, அதாவது 1 மில்லியன் அண்ட் 6 நியூக்ளி தான் வந்து க்ரௌண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ரொம்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெஸ், வெரி வெரி லெஸ்ஸு. பட்டு இதில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து நியூக்ளியர் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறது அப்படின்னா, we must think of the Avogadro number. So we must not restrict with single nuclei. Single nuclei வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடாது. We are taking some amount of some concentration of given compound where number of molecules is there. We must just recall the Avogadro number, which is nothing but 6.023 into 10 to the power 23 molecules per mole. That means in one molecule, the 6.023 into 10 to the power 23 molecules will be there. So that is sufficient for a scientist to take a NMR spectrum, and that means that is sufficient to maintain the excess population in the ground site level. Okay. Now, if the ground site level is equal excess populated, then you can absorb the radio frequency and goes to the exit level. One can absorb the NMR spectrum. And another way is one can increase the applied field strength. If you increase the applied field strength, the energy level increases. So already energy difference increases, the delta increases, and we can easily take the NMR spectrum. It is a high resolution, NMR spectrum. Suppose if a situation happens, the ground state and the excited state is equally populated, we said that the situation is saturated. So we can give the diagram. That means upon 6 nuclei in the ground state and 5 nuclei in the excited state, if you apply the radio frequency, if a nuclei in the ground state goes to the excited state, then now here ground state and the excited state is equally populated. That is 5 nuclei in the ground state and 5 nuclei in the excited state, and we call it as saturated, and no more NMR absorption takes place, and no more NMR spectrum can be recorded. And actually practically we are recording NMR spectrum continuously. So what is the process, or what is the secret of recording NMR spectrum continuously? NMR spectrum continuously நான் எப்படி நான் எடுக்க முடியுது, இந்த சேச்சுரேஷன் ஆனாலும் NMR spectrum எப்படி எடுக்க முடியுது? Okay, let us go for the reason. Okay, so that is easily done by the process called relaxation. Relaxation என்னது? நம்ம ஒரு மாதிரி ரொம்ப கோவமாக இருக்கும், அப்படியே இருந்துட முடியுமா? கோவமாக இருக்கோம்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும், எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இதே இருந்துட முடியுமா? யூ மஸ்ட் கம் டு த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்தே ஆகணும், கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்தே ஆகணும். அது மாதிரி there is a mechanism. Okay, there is a mechanism where the excited nuclei come to the ground state, and the ground state is populated in excess. So this is happening continuously. That process is called relaxation. So right now the relaxation technique வந்து 2 டெக்னிக் இருக்குது, ஸ்பின் ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் ஸ்பின் லாட்டிஸ் ரிலாக்ஸேஷன். அது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் லெவலில் வந்து நான் என்னென்னு சொல்கிறேன், அதனோட டயக்ராமும் நான் கொடுத்துருக்கேன். Okay, so because of the relaxation, NMR can be taken continuously. Okay, now just think of the equivalent and non-equivalent protons.
ஈக்குவலண்ட்னா என்ன அப்படின்னா, ப்ரோட்டான்ஸ்னால் என்னன்னா, தே ஆர் ஆல் இன் த சேம் கெமிக்கல் என்விரான்மெண்ட். ரைட்டா? ரைட்டா? வெறும் நியூக்ளியஸ் மட்டும் நான் பின்னாடி சொல்லுவேன் நான். ரைட்டா? நியூக்ளியஸ் மட்டும் நினைக்கக்கூடாது. வெறும் நியூக்ளியஸை மட்டும் புரோட்டானை மட்டும் நினைக்கக்கூடாது. புரோட்டானை மட்டும் நினைக்கக்கூடாது. அதை சுற்றி வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. அதை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு மாலிகுல் எடுத்தால் ஒரு CH2 இருக்கும், ஒரு CH இருக்கும், ஒரு CH3 இருக்கும், ஒரு OH இருக்கும். ரைட்டா? இந்த மாதிரி ப்ரோட்டான்ஸ் வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கும். தட் மீன்ஸ் different around the proton there will be a different electron density. எலக்ட்ரான் டென்சிட்டிக்கு சில இதில் கூட இருக்கும், அரௌண்ட் த ப்ரோட்டான், சில இதை குறைச்சி இருக்கும். ரைட்டா? அதை வச்சு நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் என்விரான்மெண்ட் சொல்லலாம். அதை வச்சு நம்ம எத்தனை பீக் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது எத்தனை பீக்கு கிடைக்கும். ரைட்டா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கேன். ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ப்ரோமோ ப்ரோப்பைன். ப்ரோப்பைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு CH2Br இருக்குது, ஒரு CH2 இருக்குது, ஒரு CH3 இருக்குது. CH2Br வந்து ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும். ரைட்டா? ஏன்னா அது பிஆரோட அட்டாச் ஆகிருக்கு. இன்னொன்று வந்து CH2 ஒரு CH3 இருக்குது, ஒரு CH2Br இருக்குது. அது இன்னொரு கெமிக்கல் என்விரான்மெண்ட், அதுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும். தென் த CH3 that gives another signal. So we will get the three signals. And the two, for the other examples, 2-propanol. 2-propanol வந்து OH வந்து நடுவில் இருக்குது. அதில் இருக்கிறது வந்து CH புரோட்டான், ரெண்டு பக்கமும் CH3 புரோட்டான் இருக்குது. ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் என்விரான்மெண்ட் இருக்குது. 2 பீக் கிடைக்கும். அசிட்டோன் எடுத்துக்கோங்க. அசிட்டோன் எடுத்திங்கன்னா CH3 CO CH3. இது வந்து சிம்மட்டிக்கலாக இருக்குது. ஒரே ஒரு சிக்னல் தான் கிடைக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் என்விரான்மெண்ட் வில் கெட் that number of peaks in the NMR spectrum. Okay, let us go for the shielding and the de-shielding effect. ரைட்டா? இப்போ வந்து already I told NMR is nucleus is not alone. தனியாக இல்லை, அதை சுற்றி எலக்ட்ரான் இருக்குது. ரைட்டா? எலக்ட்ரான் இஸ் a charged species and is rotating also, and in the presence of any applied magnetic field it produces another magnetic field. ரைட்டா? அந்த எலக்ட்ரானை சுற்றி இருக்க எலக்ட்ரான், இப்போ எப்படி நம்ம நியூக்ளியஸை சொன்னோமோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரானு அப்ளைட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணும். அது தட் மே அலைன் வித் த அப்ளைட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆர் அப்போஸ் அப்ளைட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இப்போ வந்து அப்போஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா, இஃப் இட் இஸ் அப்போஸ் த applied magnetic field, the magnetic moment or the magnetic field created by the surrounded electrons opposes the applied magnetic field, then we call it the proton is shielded. And that situation we call it as a diamagnetic, and that undergo resonance in the upper field. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஃப்ரீக்வன்சியை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு ஃபீல்டை தான் ஸ்வீப் பண்ணுவோம். ரைட்டா? ஃபீல்டு ஸ்வீப் தான் இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு. ஓகே, அந்த ரெண்டாவது கேஸ் வந்து என்னென்னா, இப்போ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண அப்ளைட் ஃபீல்டில் எலக்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து அலைன் ஆச்சுன்னா, ரைட்டா, ஒன்று அப்போஸ் பண்ணுச்சு, இன்னொன்று வந்து அலைன் ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ தட் சிச்சுவேஷன் we call it a paramagnetic, and we call it is a de-shielded and appears in the down field. ரைட்டா? நல்லா நினச்சிக்க, shielded upper field, de-shielded down field. ரைட்டா? இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டயமேக்னெட்டிக், பேராமேக்னெட்டிக். ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். நியூக்ளியஸ் கருப்பில் இருக்குது, இந்த ப்ளூவில் இருக்கிறது வந்து எலக்ட்ரான் க்ளவுடு. ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரான் க்ளவுடு வந்தனால நார்மலாக வந்து ரெசோனன்ஸ் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் காட்டிலும் கூட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து இட் அண்டர்கோ நியூக்ளியர் மேக்னெட்டிக் ரெசனன்ஸ். வி கால் இட் இஸ் அ ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் or de-shielding effect. Okay, so given one funny example. Okay, here
இப்போ வந்து ஒரு குளு மணாலி மாதிரி இடத்துல போகிறீங்க, அங்கே வந்து குளிர் இருக்குது. ஓகே, it is a winter season and we have the very cold condition. Okay, just see the picture and find out one person is without shirt and other person is with shirt and other person having coat and other person is having a heavy coat. Okay, other person is having a heavy coat, and finally that person the fifth person having the total protection from the cold condition, somewhat of protection. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த குளிர் வந்து யாருக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும், அந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிற பர்சனுக்கு தான். சட்டையே கிடையாது, அப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது. ரைட்டா, வி கால் இட் இஸ் டீஷீல்டடு. அப்போ வந்து இதே வந்து இந்த பக்கம் வந்துட்டீங்க, இந்த பக்கம் டோட்டல் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக வந்துட்டீங்க அப்படின்னா, ரைட்டா, அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஷீல்டாக இருக்குது. அந்த வந்து குளிர் வந்து நம்ம கம்மியாக தான் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். We call it is a shielded. இந்த குளிர்ன்றது இந்த எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஓகே, இப்போ கம்பேர் வித் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், கம்பேர் வித் நேக்கடு ப்ரோட்டான் வித் எலக்ட்ரான். ரைட்டா, நேக்கட் ப்ரோட்டானில் வந்து V0 என்ன அப்ளை பண்ணுறோமோ அது முழுவதுமாக அந்த நியூக்ளியஸ் மேலே படும். இப்போ எலக்ட்ரான் சுற்றி இருந்தது அப்படின்னால் ரைட்டாக முழுவதுமாக படாது, முழுவதுமாக அதனுடைய தாக்கம் வந்து நியூக்ளியஸ் மேலே இருக்காது. அப்போ வந்து என்ன ஆகும், வாட் ஹேப்பன்ஸு, அப்போ apply of the consequence of the applied magnetic field will be less or more depending upon the environment, that is the electron density. So here we given the equation B equal to V0 into 1 minus sigma. Okay, V0 is the actual applied magnetic field and V0 is the applied magnetic field and B is the actual magnetic field experienced by a proton, and sigma is the shielding constant. So as the shielding constant increases, the shielding effect increases, and more amount of magnetic field must be applied to the a particular proton to come into resonance. ரைட்டா, சிக்மா கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நிறையா வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணி அதை ரெசன்ஸுக்கு கொண்டு வரணும். வி கால் தட் ப்ரோட்டான் இஸ் ஷீல்டட் அண்ட் அப்பியர்ஸ் இந்த என்னது அப்பீல்டு நான் சொல்கிறேன். அது அப்போ ஒரு ப்ரோட்டானுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருக்கும். அந்த இது தான் அந்த டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் என்விரான்மெண்ட் சொல்கிறோம். அப்போ சிக்னல் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஒரு நம்ம பேர் தரணும். அந்த பேர் தான் இட் இஸ் அ கெமிக்கல் செப்டர். Okay, so the chemical shifter is a difference between the absorption position of the sample with the comparison compared to the reference. So the chemical shift value don't சொல்லுவோம். It is a ratio of the shift from TMS ஒரு ஸ்டாண்டர்டு டெட்ராமெத்தில் செலின். நான் அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் அடுத்த ஸ்லைட் சொல்கிறேன். செலின் இன் ஹெட்ஸ் டிவைடட் பை the operating frequency of the given NMR spectrometer in megahertz. மெகாஹெட்ஸ்னால் 10⁶ ஹெட்ஸு. ரைட்டா, இப்போ வந்து நான் மேலே ஹெட்ஸு கீழே ஹெட்ஸு போட்டேன்னா 1 டிவைடட் பை 10⁶ போட்டுருவேன். 6 ஹெட்ஸுன்னு போட்டுருவேன். எக்ஸ் நான் அடிச்சுட்டேன்னா 1 part in மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். அதாவது பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் வரும். ஏன்னா இங்கே 10⁶ மேலே 10⁶ அடிச்சேன்னா அது பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் வரும். ஸோ கெமிக்கல் ஷிஃப்டோடைய நொட்டேஷன் வந்து டோ அது யூனிட் வந்து ppm. ரைட்டா, இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா, நீங்கள் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கூட யூஸ் பண்ணுங்கள், 60 பவர்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், நம்ம ஃபீல்டு ஸ்விட்ச் தான் பண்ண போகிறோம். அப்போ வந்து ஆப்ரேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்க போகிறோம். we have different types of instruments, 60 MHz instruments, 100 MHz instrument, 300 MHz instrument, இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ மாற போகிறதே கிடையாது. ஸோ த கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த applied field
or the applied frequency எதுனாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம். நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன், எத்தில் bromide எடுத்திருக்கேன். ஓகே, we got taken ethyl bromide and compare with the NMR the chemical shift value taken in the 60 MHz instrument and the 100 MHz instrument. 60 MHz instrument எடுக்கும்போது அதனுடைய shift of the shift frequency of the sample வந்து எவ்வளோனா 162 Hz இருக்குது. அதே 100 MHzல 270 இருக்குது. ரெண்டையுமே வந்து 162 divided by 60 and 270 divided by 10 போட்டிங்கன்னா 2.7 ppm தான் வருது. 2.7 ppm தான் வருது. அப்போ வந்து நான் சொன்னது வந்து அது உண்மையாகுது. என்னென்னா ஆக்சுவலாக வந்து அந்த ஆப்ரேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கூட கூட என்னென்னா அதனுடைய இது வந்து ரெசல்யூஷன் ஜாஸ்தியாகுது. அதாவது என்னென்னா நெருங்கி இருக்காமல் அந்த பீக்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே விலகி அந்த ரெசல்யூஷன்றது என்னென்னா கிளியராக தெரியுது. நம்ம கேமராவில் சொல்கிறோம்ல, பிக்சல்ஸ் சொல்கிறோம், ஹை பிக்சல்ஸு லோ பிக்சல்ஸ், அது மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரத்தில் ரெசல்யூஷன்னா இப்போ இந்த இதுக்குள்ளே ஒரு 10 பீக் இருக்கிற காட்டிலும் இந்த இவ்வளோ தூரத்தில் 10 பீக் இருக்குது அப்படின்னா இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிறது நல்லா தெரியும். அந்த வி கால் இட் இஸ் த ஹை ரெசல்யூஷன். இதில் பாருங்கள் 60 MHzக்கும் 100 MHzக்கும் நான் வந்து ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, அண்ட் வி ஹேவ் த எக்ஸாம்பிள்ஸு. அந்த NMR ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்கும், டிஎம்எஸ்க்கு வந்து 0 கொடுத்துருக்கோம். அண்டு இதுக்கு வந்து அந்த 0 வந்து அப்ஃபீல்டு அண்டு 12 வரைக்கும் வரும், அது வந்து டவுன் ஃபீல்டு. ஓகே, அண்டு டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டு ஸ்வீப்பை நான் கொடுத்துருக்கேன். அண்டு டிஎம்எஸோடைய அட்வான்டேஜஸும் நான் சொல்கிறேன். டிஎம்எஸோட அட்வான்டேஜஸ்ஸு என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னா, டிஎம்எஸ் வந்து இட்ஸ் அ வெரி இனர்ட், கெமிக்கல் இனர்ட் அண்டு இட் விசிபிள் வித் மோஸ்ட் ஆஃப் த சால்வன்ஸு. நிறைய எல்லா சால்வன்ஸோட அது என்ன பண்ணும், கரையினா அது விசிபிளாக இருக்கும், சொல்யூஷனாக இருக்கும். அண்டு இட் வில் நாட் இன்ட்ராக்ட் வித் த எனி மாலிகுல்ஸு. நம்ம சாம்பிள் எது அப்ளை பண்ணோம்னா அது வந்து எந்த இன்ட்ராக்ஷனும் இருக்க போகிறது கிடையாது. அண்டு இந்த இது ஹேஸ் த 12 ஈக்குவலன்ட் ப்ரோட்டான்ஸு. 12 ஈக்குவலன்ட் ப்ரோட்டான்ஸ். அப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணாலே, ஒரு ட்ராப் ஆட் பண்ணாலே போதும், அது வந்து போதுமான அளவுக்கு பீக் கொடுக்கும். அண்ட் இட் ஹேஸ் அ 12 ஈக்குவலன்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அட்டாச்சு டு த சிலிக்கான் விச் இஸ் எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ். அதனால் இந்த 12 ஈக்குவலன்ட் ப்ரோட்டானும் ஹைலி சீல்டடு அண்ட் ரோ வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு 0. ஸோ டிஎம்எஸோட வேல்யூ வந்து 0ன்னு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம NMR ஸ்பெக்ட்ரத்தை எடுக்கிறோம். let us take the proton in the molecule. ரைட்டா, ஒரு இது எடுத்துக்கிறேன், நான் மெத்தனால் எடுத்துக்கிறேன். மெத்தனாலில் பார்த்தீங்கன்னா CH3OH 2 கெமிக்கல் எலிமெண்ட் இருக்குது. ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து ஆக்சிஜனோட அட்டாச் ஆகிருக்கு. ரைட்டா, இன்னொரு 3 ஹைட்ரஜன் வந்து கார்பனோட அட்டாச் ஆகிருக்கு. ரைட்டா, அப்போ ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிஜனோட அட்டாச் பண்ணியிருக்க ஹைட்ரஜன் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். இட் இஸ் வெரி highly electronegative. So it attacks the electron from the hydrogen. It is de-shielded. It appears in the de-shielded region. இதே கார்பன் வந்து it is low electronegative than the oxygen and it appears in the upfield. ரைட்டா, ஸோ அதாவது அப்ஃபீல்ட்னா டவுன் ஃபீல்டில் அப்ஃபீல்டில் இருக்கும். ரைட்டா, தட் இஸ் இந்த சீல்டு ரீஜன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, இது எதுவுமே வந்து அப்சல்யூட் டேர்ம் கிடையாது. இட் இஸ் அ கம்பேரிட்டிவ் டேர்ம். ரைட்டா, ஹை எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருந்தால் அது சீல்டு அப்ஃபீல்டில் இருக்கும். அதை டிஎம்எஸ் பக்கத்தில் இருக்கும். லோ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருந்தால் அது வந்து டவுன் ஃபீல்டில் இருக்கும். இட்ஸ் அ டீஷீல்டடு. அது டிஎம்எஸ் தாண்டி போயிட்டு இருக்கும். 10 இந்த மாதிரி போச்சுன்னா அது டீஷீல்டட் ரீஜன். 0 பக்கத்தில் 0.1 0.2 இருந்தாங்கன்னா ஷீல்டட் ரீஜன். சரியா? ஓகே, and let us see the factors affecting the chemical shift. And we know that the chemical shift depends upon the different chemical environment, and we must know what are the factors which affects the chemical shift. Number 1 is electronegativity, and number 2 is the anisotropy, the magnetic anisotropy. Number 3 is the hybridization. Number 4 is the hydrogen bonding. Let us go into the first one is electronegativity, which is nothing but the inductive effect.
ஓகே. இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னா என்னது? மைனஸ் எஃபெக்ட்டு, ரைட்டா? மைனஸ் எஃபெக்ட் அண்ட் ப்ளஸ் எஃபெக்ட். மைனஸ் ஐனா எலக்ட்ரானை வந்து விட்ராயிங் எஃபெக்ட்டு, ப்ளஸ் ஐனா எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் எஃபெக்ட்டு. ஹியர் வி ஆர் கம்பேரிங் the proton attached with the halogens, the fluorine, chlorine, oxygen, bromine, iodine, okay, and with the silicon, ரைட்டா? அப்போ எலக்ட்ரான் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அரௌண்ட் த ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. இட் அப்பீஸ் இன் த டீசில்டு ரீஜன், தட் இஸ் அ டவுன்ஃபீல்ட் ரீஜன். ஸோ என்ன கன்க்ளூஷன்னா, அஸ் எலக்ட்ரான் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் இட் அப்பீஸ் இன் த டவுன்ஃபீல்ட் ரீஜன், ரைட்டா? தட் இஸ் அ more desilted. And the second one is a magnetic anisotropy. ஸோ நம்ம ஒரு 2 வேர்டு வச்சுருக்கோம், சாலிட் ஸ்டேட்டில் நம்ம படிச்சிருப்போம். இந்த அனிசோட்ரோபி இல்லை ஐசோட்ரோபி. ஐசோட்ரோபி என்னன்னா, இந்த whenever go through any direction from a point, the property remains the same, a particular property remains the same. But in the anisotropy, the property depends upon the direction. Here இங்கே என்னென்னா அந்த ஷீல்டிங்கும் அந்த டீஷீல்டிங்கும் தட் எஃபெக்ட், okay, in a molecule, it varies within the molecules depending upon the space, ரைட்டா? இப்போ ஒரு மாலிகுல் இருக்குது, ஒரு மாலிகுல் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருந்தால் இது வந்து ஒரு டீசீல்டில் இருக்கலாம், ஒருவேளை இங்கே இருந்தால் சீல்டில் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்பேஷியெல்லாம் வந்து அது டிஃபரன்ஸ் காட்டுறதுனால, ரைட்டா, we call it is anisotropic effect. For example, if you take the alkene எடுத்துக்கங்க. அல்கீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அல்கீனில் வந்து என்னென்னா ஒரு சிக்மா பாண்ட் இருக்குது, ஒரு பை பாண்ட் இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ பை பாண்ட் இருக்குது. நம்ம வந்து அப்ளைட் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது, அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்ளைட் ஃபீல்டு வந்து தட் பை எலக்ட்ரான் creates a magnetic field which oppose or align the field, opposes the field, ரைட்டா? அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து அப்போஸ் ஆகும். அது இல்லாத இடத்துல, அந்த எலக்ட்ரான் இல்லாத இடத்துல வந்து அந்த ஸ்பேஸில் வந்து அது அப்போஸ் ஆகாமல் அலைன் ஆகும். அப்போ தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால்ட் அனிசோட்ரோபி. அதாவது மாலிகுலில் சில ஸ்பேஸ் வந்து அலைன் வித் ஃபீல்டாக இருக்கும், சில ஸ்பேஸ் வந்து அப்போஸாக இருக்கும். அப்போஸ் ஆகிறது வந்து அது சீல்டு ஆகும். அங்கே வந்து ப்ரோட்டான் தான் சீல்டு ஆகும், சீல்டு ரீஜனில் இருக்கும். அதே வந்து அலைன் ஆகிற ஃபீல்டில் இருந்தனா அது வந்து என்ன ஆகும், தட் வில் அலைன் ஆகிறதுல வந்து தட் வில் கோஸ் டு த டீசீல்டு ரீஜன். ஓகே. ஸோ வி ஹேவ் த அல்கீனு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை பார்த்தீங்கன்னா அல்கீனு இட் இஸ் அ பிளேனார் மாலிகுல். பிளேனார் மாலிகுலில் வந்து என்னென்னா ஹைட்ரஜன் வந்து அந்த ஆக்சுவல் பை பாண்டுக்கு வெளியே இருக்குது. ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா அப்ளைட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கும்போது இந்த வெளியே வந்து இதை அந்த ஒரு ஆரை காட்டியிருக்கேன், அலைன் வித் த ஃபீல்டு. அதே சமயம் சிக்மா பாண்ட் இருக்குல்ல, அப்போஸ் த ஃபீல்டு. ஆனால் ப்ரோட்டான் எங்கே இருக்குது, அந்த அலைன் ஆகிற ஃபீல்டு ரீஜனில் இருக்குது. அதனால் இட் அப்பேஸ் இன் த டீசீல்டு ரீஜன். ஓகே. ஸோ திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் கால்ட் அனிசோட்ரோபிக் எஃபெக்ட். இதே வந்து அல்கைன் எடுத்துக்கிறோம். அல்கைன் எடுத்தோம்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குது. ட்ரிபிள் பாண்ட் இட் இஸ் எ லீனியர் மாலிகுல். இந்த அப்ளைட் ஃபீல்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோட்டானை இட் இஸ் ஜஸ்ட் present in the axis of the pi bond, எங்கே அப்போஸ் பண்ணுதோ, ரைட்டா, அப்ளைட் ஃபீல்டை எங்கே அப்போஸ் பண்ணுதோ அந்த ரீஜனில் இருக்குது, சீல்டர் ரீஜனில் இருக்குது. அதனால தான் ரெண்டு பை பாண்ட் இருந்தாலும் அது வந்து என்ன பண்ணுது, ரைட்டா? அதை நம்ம ஹைப்ரிடைசேஷன் நம்ம பார்ப்போம், ரைட்டா? இட் அப்பியர்ஸ் இன் த 2.5 ppm. இட் இஸ் லோயர் தேன் த அல்கீன், ரைட்டா? இப்போ பென்சீன் எடுத்துட்டோம்னா அழகாக சொல்லிச்சு. பிளேனார் மாலிகுல் 6 பை எலக்ட்ரான் இருக்குது. இட் இஸ் இன் ரெசனன்ஸ் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது, ரைட்டா? பை க்ளவுடு இருக்குது. இங்கே அப்ளைட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது இது வந்து நடுவில் வந்து என்ன பண்ணுது, இட் அப்போசஸ் த அப்ளைட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டோட்டலாக அப்போஸ் பண்ணுது. ஆனால் ப்ரோட்டான் எங்கே இருக்குது, ப்ரோட்டான் வந்து அந்த சுற்றி இருக்க கார்பன் 6 கார்பனுக்கு உள்ளே இல்லை, வெளியே இருக்குது, ரைட்டா? வெளியே இருக்குது. அதனால் வந்து இட் இஸ் இந்த பேராமேக்னெட்டிக் ரீஜன்.
அதனால் வந்து இட் இஸ் ஹைலி சீல்டடு desealed, highly desealed. So generally the aromatic protons appears in the region of 7 to 8 ppm. மல்டிப்ளட்டாக வரும், சில இதெல்லாம் வந்து 2 டபுளட் வரும். அதெல்லாம் வந்து அந்த அட்வான்ஸ் ஸ்டடியில் நம்ம பார்ப்போம். Third one is the hybridization. Hybridization என்ன தெரியும்? We have the sp3 hybridization, sp2 hybridization and sp hybridization. ரைட்டா? ஸோ ஹைப்ரிடைசேஷனுக்கு வந்து இந்த S கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரைட்டா? இப்போ எஸ் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக வந்து அது என்ன பண்ணால் இட் இஸ் லைக் த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி, ரைட்டா? ஏன்னா எஸ் கேரக்டர் sp3யில் வந்து எஸ் கேரக்டர் வந்து 28%, sp2வில் வந்து 33%, 33.3%, sp-யில் வந்து 50%. இப்போ எஸ் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி, ரைட்டா? இந்த எஸ் ஆர்பிட்டல் is very closer to the nucleus, whatever may be the cell, so that it will the attraction from the nucleus will be very high. ரைட்டா? அப்போ வந்து டீசீல்டாக தான் இருக்க முடியும். அப்போ sp3 வந்து எஸ் கேரக்டர் கம்மியாக இருக்கும், அது ஹைலி சீல்டடு. sp வந்து ஹைலி டீசீல்டாக இருக்க முடியும். ஆனால் வந்து உண்மையிலே அப்படி கிடையாது. ரைட்டா? எப்படி ஆர்டர் இருக்குன்னா sp3 வந்து ஹைலி சீல்டடு, அதுக்கப்புறம் sp2 இட் இஸ் sp2, அதுக்கப்புறம் sp தான் இருக்க முடியும். ஆனால் உண்மையான ஆர்டர் வந்து அப்படி கிடையாது. உண்மையான ஆர்டர் ரைட்டா sp2 இஸ் greater than highly desealed than the sp than the sp3. ரைட்டா? sp தான் ஹைலி டீசீல்டாக இருக்கணும், ஆனால் sp2 இருக்குது. that is because of the property called anisotropy. Finally the property is the hydrogen bonding. Hydrogen bonding என்னது? Hydrogen bonding is the bonding is a very weaker bond. It's a bonding between the highly electronegative atom and the hydrogen. It are like heteroatoms, oxygen இருக்கலாம், சல்ஃபர் இருக்கலாம், நைட்ரஜன் இருக்கலாம். இங்கே ஆக்சிஜன் எடுத்துருக்கோம். இந்த இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குது. the oxygen, one of the oxygen in a molecule attacks the hydrogen of the another molecule, so that there is a lengthening of the bond. There is a decrease in the electron density. Because of that, it appears that the proton is desealed. So because of hydrogen bonding, the proton experience a desealed effect. ஸோ ஒரு ரேஞ்சு கொடுத்துரும். அல்கேன்னா எங்கே வரும், ஹாலஜன் அட்டாச் இருந்தால் எங்கே வரும், அரோமேட்டிக் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து எங்கே அப்பியர் ஆகும், கெமிக்கல்ஸ்கிட்ட எங்கே அப்பியர் ஆகும், ஆல்டிகைட் ப்ரோட்டான்ஸு, ஆசிட் ப்ரோட்டான்ஸு எங்கே அப்பியர் ஆகணும் நான் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன். ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி. as the electron density decreases, it goes away from the TMS. ரைட்டா? away from the TMS. electron density கூட it goes close to the TMS. ஓகே? ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன, the number of signals source how many different chemical environments. ரைட்டா? எத்தனை சிக்னல் கிடைக்குது அப்படின்னா, இப்போ வந்து 4 சிக்னல் கிடச்சுன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் என்வரான்மெண்ட்டு ப்ரோட்டான் இருக்குது. ரைட்டா? அண்டு லொக்கேஷன் வந்து என்ன சொல்லுது, அது சீல்டட் போட்டோன்னா டீசீல்டட் போட்டோன்னா சொல்லுது. அண்டு இன்டென்சிட்டி நான் பின்னாடி பார்ப்பேன். அந்த இன்டென்சிட்டினா பீக்கு, சின்ன பீக்கு இல்லை வந்து பெரிய பீக்கு. ரைட்டா? அந்த பீக் ஏரியா என்ன சொல்லுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் த ஈக்குவலன் ஹைட்ரஜன், the chemically equivalent hydrogen, and finally the splitting pattern. அந்த ஸ்பிளிட்டிங் பேட்டர்ன் நம்ம பின்னாடி நம்ம அடுத்ததில் பார்ப்போம். நம்ம ரைட்டா? இங்கே ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுத்துருக்கோம். இட்ஸ் மெத்தில் டெட்ராபூத்தில் எத்தனால். இங்கே வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு டெட்ராபூத்தில் குரூப் இருக்குது. ரைட்டா? அதனுடைய இது என்னது, 9 ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து மெத்தில் ப்ரோட்டான் இருக்குது. ரைட்டா? இதுக்கு வந்து இன்டென்சிட்டி வந்து இப்போ 3:9னா 1:3 அந்த ரேஷியோவில் அது கிடைக்கும். ரைட்டா? ஸோ ரிலேட்டிவ் சிக்னல் இன்டென்சிட்டிஸ் அண்டு நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸு நான் ஏற்கனவே கொடுத்த எக்ஸாம்பிளில் நான் வந்து நம்பர் ஆஃப் பீக்ஸ்லாம் சொல்லிட்டேன். அதில் வந்து ரேஷியோ ஆஃப் இன்டென்சிட்டி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா
புரோமோப்ரமைனில் ஒரு ரெண்டு CH2 இருக்குது. மூணு மூணு டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் என்விரான்மெண்ட் இருக்குது. ரைட்டா? 3 சிக்னல் கிடைக்கும். அப்போ 2 CH2 புரோட்டானு, 2 CH2, ஒரு CH3 இருக்குது. அப்போ எப்படி கிடைக்கும்? 1:1:2 2:2:3 கிடைக்கும். 2:2:3 கிடைக்கும். அடுத்து வந்து 2 ப்ரோப்பனால் வந்து 2 மெத்தில் இருக்குது, 6 புரோட்டான்ஸ் ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று OH புரோட்டான் இருக்குது. ரைட்டா? அப்போ வந்து என்ன எப்படி கிடைக்கும்? இன்னொன்று வந்து CH புரோட்டான் இருக்குது. ரைட்டா? 6:1:1. அந்த மாதிரி நம்ம ரேஷியோ வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ரைட்டா? நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து சைக்ளோ எக்ஸைன் எடுத்துனா எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு சிங்லெட் கிடைக்கும். சிங்லெட்டில் வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் எடுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுக்கு பீக் கிடைச்சிடும். அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு மாலிகுல் வந்து நிறைய கார்பன், மோர் தென் 1 கார்பன், ஈக்குவல் கார்பன் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணால் எந்த கார்பனுக்கு வந்து ஒரு புரோட்டான் இருக்கோ அதை வந்து கரெக்டாக இன்டெகிரேட் பண்ணி, இல்லை CH2 இருக்குன்னா அதை இன்டெகிரேட் பண்ணி அதை வந்து ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம we can integrate. That will be done in the NMR instrument. ஓகே. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஸ்பின் ஸ்பிளிட்டிங். ஒன்றும் இல்லை. ரைட்டா? இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது, இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது. ரைட்டா? ரெண்டுமே வந்து அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா இப்படி. ரைட்டா? இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? இந்த கை ஒரு கார்பனு, இது ஒரு கார்பனு, மேலே இது ஒரு ஹைட்ரஜனு, இது ஒரு ஹைட்ரஜன். ரைட்டா? இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ரைட்டா, இது HA and this HB. This HA can transfer this magnetic information through the bond CH, CC and CH. ரைட்டா? 3 பாண்டு வழியாக எதுக்கு HBக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி HB can transfer its magnetic information from CH, CC and CHA. ரைட்டா? ஸோ இந்த இதுக்கு பேர் தான் ஸ்பின் கப்ளிங்கு. அண்ட் இந்த ஸ்பின் கப்ளிங்னால இது பேர் ஸ்பின் கப்ளிங்கு. இந்த கப்ளிங்னால என்னென்னா ஸ்பின் ஸ்பிளிட்டிங் நடக்குது. ஓகே. அண்ட் இட் ஃபாலோஸ் அ ரூல் கால் N+1 ரூல், வேர் N is the number of protons on the adjacent carbon atom. ஓகே. ஸோ இந்த இதில் வந்து ஒரு சிங்லெட் கிடைக்கலாம், ஒரு டபுளெட் கிடைக்கலாம், ஒரு ட்ரிபிளெட் கிடைக்கலாம், ஒரு குவார்ட்டர் கிடைக்கலாம். நான் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். என்ன இதனுடைய ஆரிஜின் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புரோட்டான் மட்டும் தான் எடுக்கிறீங்க. ரைட்டா? ஒரு புரோட்டான் மட்டும் தான் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ரைட்டா ஒரு ரெண்டு சிக்னல் கிடைக்கும். என்னென்னா இது ஒன்று, ரைட்டா? ஓரியன்டேஷன். ரைட்டா? 2 ஓரியன்டேஷன் ரெண்டுமே வந்து ஆக்சுவல் சிக்னலில் கிடைச்சிடும். ஒரு சிங்லெட்டு கிடைச்சிடும். ரைட்டா? அதே மாதிரி டபுளெட்டில் வந்து ரெண்டுமே அப்பாக இருக்கலாம், ரெண்டுமே டவுனாக இருக்கலாம். 2 ஓரியன்டேஷன் ரெண்டுமே அப்பாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது அலைன் வித் த ஃபீல்டு, இட் ஜஸ்ட் அவே ஃப்ரம் டவுன் டு த ஃபீல்டு. ரைட்டா? இன்னொன்று அப்போஸ் பண்ணுறது, இது ஜஸ்ட் அப் டு த ஃபீல்டு. நடுவில் இருக்க கேஸ் பாருங்கள், 2 கேஸ் இருக்குது. ஒன்று அப்பு, ஒரு டவுனு. ரைட்டா? 2 இது இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து 3 ட்ரிபிளெட்டாக கிடைக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது 1 இருக்குது, இது 2 இருக்குது, இது 3, 1 இருக்குது. அப்போ ரேஷியோ 1:2:1. அதே மாதிரி 3 இது எடுத்துட்டிங்கன்னா மூணுமே அப்பாக இருக்கலாம், மூணுமே டவுனாக இருக்கலாம். அப்போ அடுத்த நடுவில் வந்து ஒரு அப்பு 2 டவுனு. ரைட்டா? அதே மாதிரி 2 அப்பு 1 டவுனு, அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ 1:3:1 அந்த மாதிரி ரேஷியோவில் கிடைக்குது. தட் இஸ் ரீசன் ஃபார் த ட்ரிப்ளெட். ஓகே. ஸோ ஒரு NMR ஸ்பெக்ட்ரத்தை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கணும்னா அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஒரு ஸ்பெக்ட்ரத்தில் வந்து நம்ம வந்து கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ வந்து என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். அதோட இன்டென்சிட்டி பார்த்துக்கலாம். கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ வந்து அது C-லிட்டா D-லிட்டா சொல்லும். அண்ட் இன்டென்சிட்டி டெல்ஸ் அபவுட் த நம்பர் ஆஃப் கெமிக்கலி ஈக்குவலன்ட் புரோட்டான்ஸு அண்டு the multiplicity tells about the number of adjacent protons. Okay.
Okay, then here doublet இது கொடுத்துருக்கேன். The HB field alignment with the HA and HB can feel the alignment of the adjacent proton HA. And HA is aligned with the magnetic field. Then it goes the down field. இது அப்போஸ் பண்ணிச்சுன்னா it comes into up field. ரைட்டா, இது ஒரு டபுளெட்டு. அதே மாதிரி ட்ரிப்ளெட்டுக்கு ரைட்டா அந்த சிக்னல் ஸ்பிளிட்ஸ் இன்டு 2 and it is a doublet. ட்ரிப்ளெட்டுக்கு அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள். ஸோ 2 adjacent protons இருக்குது பக்கத்தில், 2 adjacent protons. இப்போ HB எடுத்துங்க. HB வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டுமே அலைன் ஆகலாம், ரெண்டுமே அப்போஸ் ஆகலாம், ரெண்டுமே அப்போஸ் ஆகலாம். ஒன்று அலைனா ஒன்று அப்போஸு, ரைட்டா. ஸோ வி ஹேவ் த 1:2, 2:1. So the signal splits into 3 and we call it a triplet. ஒரு பாஸ்கல் டயக்ராம் இருக்குது, ரொம்ப சிம்பிளான பாஸ்கல் டயக்ராமு. சிங்கிளட்னா வந்து அது டிபெண்டிங் அப்பான் த கான்ஸ்டன்ட் சிங்கிள் கிடைக்கும், ரைட்டா. அப்போ டபுளெட் வந்துச்சுன்னா 1:1 வரும். ட்ரிப்ளெட்டு அப்படின்னா 1:2:1 வரும். இதே வந்து குவார்டெட்டு 4 சிக்னல் வந்துச்சுன்னா 1:3:3:1 வரும். நீங்கள் கடைசியாக ஒன்று போட்டுகிட்டே வந்துங்க, அப்படியே ஆடப் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ்கல் டயக்ராம் வந்துடும். சும்மா ஒரு இது அப்படி வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்படி கேட்க போகிறதில்ல. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு read through the Pascal diagram and how the intensity varies depending upon the splitting pattern. The splitting வந்து சும்மா நடக்கிறது கிடையாது. So it has some conditions. Equivalent protons cannot split. அது chemical shift value is same. கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ சேமாக இருந்ததுன்னா அது அந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆகவே ஆகாது. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைக்ளோரோ ஈத்தேன் கொடுத்துருக்கேன். ரெண்டு சிஹெச்சுக்குமே ஈக்குவல். இங்கே வந்து ஒரு சிங்லெட் தான் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் வாட்டர் டு த சேம் கார்பன் வில் ஸ்ப்ளிட் ரெண்டு தே ஆர் நான் ஈக்குவலண்ட். இங்கே ஒரு அல்கீன் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு மேலே வந்து ஐடின் இருக்குது, கீழே குளோரின் இருக்குது. மேலே HA வச்சுங்க, கீழே HB வச்சுக்கோங்க. HA வந்து என்னென்னா சிஸ் டு த ஐடினு அண்டு அந்த HA வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் டு த குளோரின், ரைட்டா. அதே மாதிரி HB எடுத்துக்கோங்க, கீழே இருக்க HB எடுத்திங்கன்னா டான்ஸ் டு த ஐடின் அண்ட் சிஸ் டு த குளோரின். ஸோ தீஸ் டூ ஆர் இன் டூ கெமிக்கல் என்விரான்மெண்ட், ரைட்டா. இது பேர் ஜெமினல் கப்ளிங்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இப்படி பார்த்தீங்களா, இது வந்து விசினல் கப்ளிங், ரைட்டா. இதுக்கால விசினல் கப்ளிங். அட்ஜசன்ட் கார்பனில் உள்ள ஹைட்ரஜன் வந்து கப்பிள் ஆச்சுன்னா விசினல் கப்ளிங். இல்லை அட்வான்ஸ் லெவல் விசினல் கப்ளிங். ஜெமினல் கப்ளிங்னா ஒரே கார்பனில் 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. 2 ஹைட்ரஜனுமே இந்த ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன்ல, இந்த ஹைட்ரஜன் அல்கீன், ரைட்டா. 2 ஹைட்ரஜனுமே நான் ஈக்குவலண்டாக இருக்குது, ரைட்டா. வி கால் இட் இஸ் அ ஜெமினல் கப்ளிங். And the protons different chemical environment it follows the n+1 rule. இங்கே லாங் ரேஞ்ச் கப்ளிங் இருக்குது. லாங் ரேஞ்ச் கப்ளிங்னா இங்கே வந்து 3 பாண்ட் கப்ளிங் சொன்னோம். இதே 4 பாண்ட் கப்ளிங்கு, மோர் தென் 4 பாண்ட் கப்ளிங்கு, இதெல்லாம் வந்து லாங் ரேஞ்ச் கப்ளிங் சொல்லுவாங்க. அது வந்து ரொம்ப கம்மியாகும். 4 பாண்டு கூட ஒரு 2 ஹெட்ஸு கொடுக்கும், ரைட்டா. அந்த ஹெட்ஸ் யூனிட்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் லெவலு, ரைட்டா, கொடுக்கும். ஆனால் வந்து 5 பாண்டு இதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா தட் வில் நாட் கப்புள் டு ஈச் அதர். உங்களுக்கு தெரியும், அப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட ஈஸியாக இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணிடலாம். இதே வந்து அடுத்த பெஞ்சு இல்லை உட்காந்துருந்தாங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். இது அடுத்த கிளாஸில் இருந்தாங்கன்னா இன்னமும் கஷ்டமாகும். ஸோ த இன்ஃபர்மேஷன் கேன் பி பாஸ்ட் ஒன்லி தே ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு ஈச் அதர். அதுதான் உண்மையான விஷயம். ஓகே. அண்டு நம்மளுடைய சிலபஸில் வந்து ஹாஸ் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் எத்தனால், அனிசோல் அண்ட் எத்தில் பென்சீன். எதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபார்முலா வந்து CH3 CH2OH, ரைட்டா. இப்போ வந்து எத்தனால் வந்து 100% பியூர் கிடையாது. அது வந்து 90% எத்தனால் இருக்கும், 5% வாட்டர் இருக்கும். அது எங்கள் ப்ரோட்டான் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். அது வந்து அட்வான்ஸ் லெவலு. அது பியூர் பார்த்தா எத்தனால் ஸ்பெக்ட்ரம் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும், இம்ப்யூர் இப்போ எத்தனால் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் பார்த்துக்கலாம். பட் நார்மல் எத்தனால் வந்து இப்போ அதோடைய ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். CH3 வந்து ரொம்ப அப்ஃபீல்டில் இருக்கும். CH2 வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஃபீல்டில் இருக்கும். OH வந்து இன்னும் டவுன் ஃபீல்டில் இருக்கும், ரைட்டா. CH2 பக்கத்தில் வந்து CH3 இருக்குது, 3 புரோட்டான் இருக்கும்.
இப்போ 3+1 4 கோட்டாட்டாக அப்பீட் ஆகும் CH2. அதே வந்து CH3 பக்கத்தில் CH2 இருக்குது, 2 ப்ரோட்டான் இருக்குது, 2+1 3 வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும், வந்து ட்ரிப்ளெட்டாக அப்பியர் ஆகும். OH வந்து அந்த பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து அது சிங்லெட்டாக தான் அப்பியர் ஆகும். அவனோட வேல்யூ பொதுவாகவே CH3னா மெத்தில் சொல்லுவோம், CH2னா மெத்திலின்னு சொல்லுவோம், CHனா மெத்தைன்னு சொல்லுவோம். ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு அவனோட வேல்யூஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் ஃபார் த அனிசோலுக்கு வந்து ரெண்டே கெமிக்கல் இருந்தால் தான் இருக்குது. ஒன் இஸ் த methyl which is attached to the oxygen, and other is the aromatic protons. Already I told the aromatic protons வந்து பொதுவாகவே ஒரு மல்டிப்ளேட்டாக தான் கிடைக்கும். அது வந்து ஹைலி டீசீல்டு ரீஜன் ஒரு 7 to 8 தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் பென்சின் வச்சு சொல்லும்போது. இங்கே வந்து 7.05லேருந்து 7.25 ppmல வந்து அந்த அரோமேட்டிக் ப்ரோட்டான்ஸ் 5 ப்ரோட்டான் வந்து கிடைக்கிது. அண்ட் 3 மெத்தில் ப்ரோட்டான்ஸு தட் அப்பியர்ஸ் அட் த 3.9 ppm. 3.9 ppm மெத்தில் வந்து sp3 தானே, எப்படி சார் 3.9 ppmல வந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் பிகாஸ் தட் இஸ் அட்டாச் டு த ஆக்சிஜன். அல்கேன் மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஒன்றுக்குள்ளே வரும். இது வந்து ஆக்சிஜனோட அட்டாச் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அப்பியர்ஸ் அட் த CH3. ஓகே. அண்ட் ஃபைனலி த ப்ரோட்டான் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் பென்சில் குளோரைட், the C6H5, the benzene, CH2Cl. இங்கே வந்து 2 ஈக்குவலண்ட் 2 கெமிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது. ஒன்று CH2, இன்னொன்று அரோமேட்டிக் ப்ரோட்டான்ஸு. CH2 இஸ் அட்டாச் டு த 2 இது இருக்குது ஆக்சுவலாக. குளோரின் வந்து ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் அண்ட் ஃபினைல் ஆல்சோ இல்லை மைனஸ் எஃபெக்டிவ் காட்டும் அது. அதனால் வந்து தட் அப்பியர்ஸ் அட் த 4.56 ppm CH2 ப்ரோட்டான்ஸு. ரைட்டா, ரெண்டுமே சிங்லெட்டாக தான் கிடைக்கும். ரைட்டா, ஏன்னா வந்து அந்த கார்பன் இருக்குல்ல, அந்த இதனுடைய கார்பனை அரோமேட்டிக் கார்பனு விச் இஸ் வேர் த CH2 அட்டாச்ட், அந்த இதில் ஹைட்ரஜன் கிடையாது. அதனால் the CH2 சிங்லெட்டாக தான் கிடைக்கும். அந்த அரோமேட்டிக் ப்ரோட்டான்ஸு மல்டிப்ளெட்டாக 7. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மல்டிப்ளெட்டாக வந்து 7.22லேருந்து 7.66 கிடைக்கும். ரைட்டா. ஸோ ஜஸ்ட் ஐ எம் டிஸ்கஸிங் because of my interest, I am discussing on various topics in chemistry. Just if you have any clarification or any doubt, you can ask me. I will upload in the YouTube, and also your for my students I can upload to their WhatsApp. And if you have any doubt, you can ask in the through phone, or by in the comment section. You can also subscribe my channel, and you can find out many these type of lectures on various topics in chemistry. Thank you very much.